प्रिय बंधुगण मोर प्रत्येक नमस्कार। आम आज प्रभुंर वाक्य जो आम जा पूर्व आम चिंता करने आवश्यक जे परमेश्वर वाक्य मो पाई केते उपयोगी। जो परमेश्वर कोठारे मु विश्वास करिछि, जो परमेश्वर को प्रभु रूपे ग्रहण करिछि, ताहले मोर जीवन किभଳି हेबार आवश्यकता रही। प्रत्येक मोर विश्वासी भाई भाई मानू ए निर्देश आज आमाने रोमियो 12 अध्याय आमाने 9 पदरु 21 पद पर्यंत देखिबा। रोमियो 12 अध्याय 9 रु 21 भितर आमने देखिबा जे जड़े विश्वासीर लक्षण बा जड़े विश्वासीर क्यारेक्टर बा विश्वासीर चरित्र जड़े विश्वासी से किभଳି हेबा दरकार। आज सब्जेक्ट होउची जे विश्वासीर लक्षण। आमे 12 पदर देखि 12 अध्याय रोमियो 12 अध्याय 9 पदर देखिया लेखा अछि प्रेम निष्कपट हेउ। प्रेम निष्कपट हेउ। समस्त को समान भाव अति प्रगाढ़ प्रेम रे परस्पर को प्रेम करिबा दरकार। अति प्रगाढ़ भाव परस्पर को भल पाइबार आवश्यकता रही। एटा होची विश्वासीर लक्षण। आम जो देखुचु पानीर लक्षण कौन उपरू ऊपर जदि ताकू ढालीदवा तो तल आड़ को जुआड़ को तल थी ताड़ू तल को पड़े जाऊँ। तेबे आमाने भिन्न भिन्न लोक मानकर लक्षण देखुचु बा माने पशु पक्षी मानकर लक्षण देखुचु। आमाने सूर्यर लक्षण देखुचु। सूर्यर लक्षण तार सकाळु उठिबो संध्या बुड़ो तार प्रपर खरा दब लोक मान पाई आउ तार कर्तव्य से तार करि चली। से भली जने विश्वासी तार लक्षण होची से तार परस्पर को प्रगाढ़ भाव में भल पाइबा दरकार। आ जहाँ मंद ता घृणा करिया दरकार। आ जहाँ भल से आसक्त होगा दरकार। जने विश्वासी जोटा भल विषय से आसक्त होगा दरकार। 2 पदरा आम देखुचु भातृप्रेम रे परस्पर प्रति स्नेहशील हुआ। भातृप्रेम भाई को भल पाइबा। हाँ निज निज भाई मान को आमे भल पाइबा। से भातृप्रेम रे परस्पर प्रति स्नेहशील होगापाई कहुई। स्नेहशील होगापाई कहुई। तापर कौन लिखाई समादर रे परस्पर को श्रेष्ठ ज्ञान कर। परस्पर को आमे श्रेष्ठ ज्ञान करवा दरकार। समादर रे परस्पर को सम्मान देवा। परस्पर को आमे उच्च बोली मन करिबा। परस्पर को आमाने भल मन करिबा। परस्पर विरुद्ध रे कथबार्ता करिबा नहीं। से भातृप्रेम परस्पर प्रति भातृप्रेम रे परस्पर प्रति स्नेहशील हुओ। समाज रे परस्पर को श्रेष्ठ ज्ञान कर। तापर 11 पदरे कल लिखाई रोमियो 12 अध्याय 11 पदरे उद्योग शिथिल हुओ ना। उद्योग कौन प्रभु कार्य रे जो आम उद्योगी कार्य करुचु से आम शिथिल हवा उचित नुहे। आपण जो कार्य करोसी कार्य आपण करी दरमा पाँच बा आपणकर लाभ निमंते परिवार लाभ निमंते उपकार निमंते काम कर उद्योगी काम करूँ। उद्योग शिथिल हूँ ना।
ବା ଅଳସୁଆମୀରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆମୀ ହେଇଛି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ସେ ଅଳସୁଆମୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶିଥିଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷଣ, ସେ ଭରସା କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ସେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସହିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଅ। 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କର, କ୍ଲେଶରେ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅଭାବ ମୋଚନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ମାନେ, ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଷ୍ଟରମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯଦି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ସେ ଅଭାବଟାକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର, ଯାଇକି ସହାୟତା ଦେବା ଦରକାର, ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ। ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର, ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଖୁସି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋଦନ କର। ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଦ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି ଆମେ ଯାଇକି ହସିଦେବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ମନା ହୁଅ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ମନା, ୱାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଏକ ମନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୁଅ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୀନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ। ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ କେଉଁ ଲୋକର ସାଙ୍ଗ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ। ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନଟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ଦ କଲା, ସେ ମନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ମନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇ ବିଷୟଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ,
ଲେଖା ଅଛି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତୁମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖା ଅଛି ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, 19 ପଦରେ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର ଅଧିକାର, ଆମେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବ, କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ଯେ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 19 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଥରେ, ସରି। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାହେଲେ କ୍ରୋଧଟା କରିବ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଦେବ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର ଅଧିକାର, ଆମେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ପ୍ରତିଶୋଧଟା ନେବାଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଖୁଦିତ ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଭୋକିଲାର ଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ସେ ତୃଷିତ ଥାଏ ତାକୁ ପାନ କରାଅ। ଯଦି ସେ ତୃଷିତ ରହିଲା ବା ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ତାକୁ ପାଣି ଆମେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ପିଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏପରି କଲେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରି ରଖିବ। କୁକ୍ରିୟାରେ ପରିଚିତ ନ ହୋଇ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଖରାପ କାମ କରିକି। ସୁକ୍ରିୟା କରି କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ।